सारे ही संत इस संसार दे उत्ते आके होका दिंदे है कि तुसी सुते हो। चोर लटेरे पंजे डाकू तुहाडा घर लुट रहे है। कबीर साहब कहते हैं मुसाफिर जागते रहना। वो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मुसाफिर कह के बयान करते हैं। मुसाफिर वो आदमी है जिहड़ा कि रात कट लग्या भी अगे का ध्यान रखता है कि मैं सुबह सदेहा चलिया जाऊँगा। मुसाफिर क्यों कहा गया है? असी कदे किसी जगह जन्म लेने हैं, उत्थे फिर मौत आउंदी है। कदे किसी जगह जाके जन्म लेने हैं, फिर मौत आउंदी है। मुसाफिर वही है कि जिहड़ा एक जगह अपना टिकाणा ना बना सके। यही हालत साडी है। संत जब सानू मुसाफिर कह के बयान करते हैं, असी मनण वास्ते तैयार नहीं कि असी मुसाफिर हाँ। इस वास्ते कबीर साहब कहते हैं मुसाफिर जागते रहना। नगर में चोर आते हैं, जरा सी नींद गफलत में देख कर झटपट गठड़ी उठाते हैं। जिन्हों वो थोड़ी जी गफलत करते देखते हैं, उसकी जो पूंजी है नाम दी लुट लेंदे है। नामदेव जी कहते हैं गहरी करके नीम खड़ाई, उपर मंडप छाए, मार कंडे ते को दिखाई, जिन तरन धर्मून बुलाए। कैरों पांडो बड़े मशहूर बादशाह हिंदुस्तान दे विच होए हन, काफ़ी शक्तिशाली सन। कहन लगे कि अज कित्थे आ वो राजा राम ने बहुत सारे साधन करके बड़ी सेंस के अंदर तरक्की की सीगी, बहुत वड्डे परिवार वाला सीगा। अज उहदे दीवा बाती करन वाला भी कोई नहीं। नामदेव जी कहते हैं लंका गढ़ सोने दा पिया, मूर्ख रावण क्या ले गया। इथों की ले गया? हथ झाड़ के चलिया गया। गुरु नानक साहब कहते हैं राम गयो रावण गयो, जां को बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुफने ज्यों संसार। सुफना रात नूं आउंदा है, सच प्रतीत हुंदा है, लेकिन जब अख खुलदी है पता लगता है कि ये तां सुफना सी, ये तां रात दा सुफना है। लेकिन जिंदगी दा भी एक सुफना ही है। ये 20-50 साल दा है, पता नहीं इदू पहली आजू जिहड़ी सी वो कद बीत गई है। 25-20 साल तक तां सानू होश ही नहीं आउंदी गी। विद्या पढ़न दे उत्ते टाइम लग जाता है या होर कोई कारोबार सीखण ते लग जाता है। इस तरह जवानी आउंदी है, फिर किहड़ा असीं उस पासे सोचते हैं जाने हैं, फिर भी उस नशे मगरूरी दे विच असीं तुरे फिरदे हैं। बुढ़ेपा आ जाता है, बीमारियां घेर लैंदियां हन। सो महात्मा सानू दसदे है असीं मुसाफिर हैं। ये जिहड़े ठग है पंजे डाकू, काम क्रोध लोभ मोह हंकार सारे संसार की पूंजी नूं लुट रहे हैं। और महात्मा इन्हां तो सुचेत करन वास्ते आउंदे है। इन्हां कोले अजीब ही किस्म के तरीके है। महाराज सावण सिंह आपदी जीवन घटना की आर्मी की एक कहानी सुणाउंदे हुंदे सन कि एक सिपाही सीगा जिसका कि काफ़ी रुपया कोई 2000 रुपया उसका आर्मी दे अंदर शाहूकारां दे ठेके हुंदे आ, वो ठेकेदार दे पास जमा सीगा। फ्रंटियर दे अंदर लड़ाई लगी सी। पठान लोग आम तौर के उत्ते अंग्रेज़ां नाल लड़ रहे सन। वो सिपाही जिस घोड़ी ते सवार सीगा, वो घोड़ी उस नूं मूँह जोर दुश्मनां दे विच लै गई। उन्हां ने कई गोलियां मारियां, वो सिपाही मर गया। महाजना ने लालच वस हो के वो जिहड़ा रुपया सी 2000 वो उहदे वारसां नूं ना दिता, किसी कोले गल भी नहीं कीती। आर्मी का यह कानून हुंदा है अगर कोई जवान शरीर छड्ड जाता है, जो भी उसका हिसाब किताब है उहदे माता पिता नूं या उहदे वारसां दा वो बेबाक करते हैं। लेकिन महाजना ने ऐसा ना किया। लालच वस दे विच वक्त पा के मालक की मौज होई। मैं राती सत्संग दे विच दस्सिया सी, गुरु नानक देव ने कहा सी कि लए दिते बिन रहे ना कोई, लए दिते बिना कोई रहिंदा नहीं गा। जरूर कोई पुत बन के लैंदा, कोई धी बन के लैंदा, कोई भैन भरा बन के लै जाता है। ये देने लेने के हिसाब किताब के मुताबिक ही असी कुटुंब परिवार बन जाते हैं। जदों साडा खत्म हो जाता है उदों असी एक दूजे का साथ छड्ड जाते हैं।
सो इसे तरह वो जिहड़ी घोड़ी सीगी जिस दे उपर वो सिपाही सवार सीगा, वो तो लड़की की जून दे विच आई और वो जिहड़ा सिपाही सी उसे शाहूकार दे घरे वो लड़का बन के पैदा होया। 20 साल का उन्हां दे घर दे विच गभरू होया और उसे लड़की दे नाल उसदी शादी हुई। जद वो घरे आ गई, लड़का बीमार होया, माता पिता ने बड़ा इलाज कराया, वध तो वध इलाज कराया, पैसा बड़ा सीगा। आखिर जद सारे पासों डॉक्टरां दा कोई चारा ना चलिया, दिल दे विच ख्याल आया कि कोई टूणा ही करा के देखिए, कोई थौला वगैरह करा के देखिए, कोई जंतर तवीत वगैरह करा के देखिए। बाहर एक मसीत का मुला रहिंदा सीगा, उहदे पास शाहूकार गया, कहन लग्या मेरा लड़का बीमार है, उन्होंने कोई भी दवाई नहीं लगती, अगर बाबा तेरे दिमाग में कुछ आउंदा है, तू कर सकदा, तू चल। वो कहन लग्या मैं जिन्हां दे उपर भी दम कीता है अपना, वो राजी हो जाते हैं। मेरा दम जो मंत्र है ये बिल्कुल शक्तिशाली है, मौत के मुँह चों कढ़ देऊँगा। आखिर वो आया, उसने दम किया उस दे उपर, वो लड़का अच्छी तरह उसनूं प्रतीत होया। वो शेठ ने जब जेब दे विच हथ पाया, 2.5 रुपये ही निकले और उस मौलवी नूं शेठ कहन लग्या कि बई अगे तो मैं काफ़ी पैसे जेब च हुंदे सी, पर तेरे कर्मां दा ही खेल है, अज 2.5 रुपये ही मेरे पास निकले सन। शाम नूं जदों आएगा मैं तेनू फिर खुश करूँगा, आज 2.5 रुपये का तू लै ला। आखिर वो रुपए लेके चलिया गया। लड़के नूं वो पिता पुछदा है क्यों बेटा राजी हैं, खुशी हैं? वो कहन लग्या कि तू मैनू सियाणदा है मैं कौन है? मैं तेरा बेटा नहीं, तू मेरा बाप नहीं गा। मैं वो सिपाही हैं जिहदा 2000 रुपया तैं रखिया सीगा। हिसाब ला के देख ला, जितने भी पैसे तैं मेरे दब्बे सीगे डॉक्टरां नूं उन्ने ही तैं दिते है। आ 2.5 रुपया की कमी सी, ये मैं मौलवी नूं दवा चलिया है। ये वो जिहड़ी मैनू विआही है, ये वो घोड़ी है जिसने कि मैनू मरवाया सीगा। इहनूं यही सज़ा है कि सारी जिंदगी रोवेगी, घोड़ी की तरह हिणकेगी, क्योंकि इस नाल मेरा इन्ना ही संबंध सीगा। हुण तू सारी जिंदगी तेरी ढूई तोड़ चलिया है और सारी जिंदगी रोवेगा, चलियावेगा। आखिर वो शाहूकार नूं जद सारा कुछ दस दिता सी, ज्ञान होया कि मैं हुण किहनूं रोवां, सिपाही नूं रोवां कि घोड़ी नूं रोवां। चुप रहा। महाराज जी दसदे हुंदे सीगे, ये सहारनपुर का वाक़या है। कहण लगे असीं इधर हरिद्वार की तरफों, आगरा की तरफों जा रहे सीगे पंजाब नूं। रस्ते दे विच वो ठेकेदार मिलिया। उसने कहा कि महाराज तुसीं किधरों जा रहे, किधरों आ रहे? उन्होंने सारी हालत दसी। वो कहण लगे कि अज तां तुसीं इत्थे सहारनपुर ही उतर जाओ, इत्थे रहो। उत्थे महाराज जी उतरे। रात नूं उन्होंने अच्छे खाने बनाए। जद खाने परोस के अगे रखे, वो जिहड़ी लड़की सी नूंह बनी हुई वो शेठ दी, वो बड़ी ही रोण लगी कि मेरे सिर उतला मर गया है। ये शाहूकार ने उस दिन का कोई भी सोग नहीं मनाया गा। लोग आउंदे है, कहंदा भाणा है, इहने सोग नहीं मनाया, इसका पुत्र नहीं सीगा कि ये कोई मुल लिआया सीगा। वो रोण लगी, कम से कम इस महात्मा तो इसनूं समझा के जाएगा कि लड़कियां दे बड़े दर्द हुंदे है। महाराज जी कहण लगे भाई ये रोण की आवाज़ किहदी है, क्यों कोई रो रहा है? वो कहण लगे जी तुसीं खाना खाओ, तुसीं की लेना है? आखिर जब महाराज ने पूछया, उसने सारी कहानी सुना दी कि जी ये फलाने नंबर का जिहड़ा सिपाही सीगा, उसका 2000 रुपया मेरे पास अमानत सी। जब वो मर गया, दुश्मन ने गोलियां ना मार दिता घोड़ी के उपर जाके। वो घोड़ी तो ये लड़की बनी है आके, और वो 2000 रुपया जिहड़ा मैं लालचवस दब गया सीगा, मेरे घरे वो लड़का बन के पैदा होया, 20 साल पैदा होया, और इस तरह 2.5 रुपये रहिंदे सी, बाकी तो डॉक्टरां दे दिते सीगे। वो भी वो जांदा होया मौलवी नूं दबा गया है। हुण जे तां मैनूं महाराज वो ना दसदा तां मैं रोंदा पिटदा कि मेरा लड़का गुजर गया है और ये मेरी नूंह रंडी है। हुण मैनूं अच्छी तरह दस गया, तुसीं आप ही दसो कि मैं घोड़ी नूं रोवां या सिपाही नूं रोवां
ये तो देने लेने का सारा कारोबार है। सो इस वास्ते वो कहन लगे अगर ना दसदा तो मेरी ढूई कदे भी सीधी नहीं हो सकती सी, मैं रोना सी पिटना सीगा। सो ऐसे भी जब साडे अपने ही कर्मां दा हिसाब किताब घर दे विच कोई हो जाता है, और ये भी एक काल का धोखा है। असी सारी जिंदगी ये नहीं सोचते गए कि जब असी पैदा होए सीगे कि असी भैन भरा साथ लियाए सी, कि धन दौलत नाल लियाए सीगे। ये तो असी मास का एक लोथड़े की तरह जन्म लिया सीगा, और साडे तां बदन ते उत्ते कपड़ा भी नहीं सीगा। जो कुछ भी असी इकट्ठा किया है इत्थे ही इकट्ठा किया है। संत सतगुरु सानू समझाउंदे है कि जिस तरह दरिया के अंदर लकड़ियां दे तुले समुद्रां दे अंदर आउंदे है, और उन्हां दे विचों ही जब पानी की लहर उठती है, बड़ियां बड़ियां लहरां उठदियां है, उन्हां तुलियां नूं अलग कर दिंदियां हन। आखिर फिर जब लहरां उठदियां है वो किनारियां दे उत्तों लकड़ां फिर वो इकट्ठियां हो जांदियां हन। सो महात्मा सानू दसदे है जब कर्मां दी लहर उठदी है, असीं भैन भरा माता पिता एक परिवार की शक्ल दे विच रहण लग जांदे हैं। जब दूसरी कर्मां दी लहर उठदी है असीं एक दूसरे का साथ छड्ड के चले जाते हैं। ना तो माता जान लगी कहती है कि बेटा मैं फलाने थां जा रही हैं, या मैं फलाने थों आई सी, ना बेटा ही दसदा है। असीं की करते हैं, काल दे वस होके, मन दे वस होके, इन्हां डाकुआं दे वस होके, मोह दे वस होके असीं रोने हैं। सारी जिंदगी चीखो पुकार करते कढ़ जाते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं ओ ना सुनी कति ही तुम लोक सुनावो। आप कहन लगे वो तो सुनता नहीं। फिर गुरु नानक साहब कहते हैं बालक मरे बालक की लीला, कह कह रोवे बाल रंगीला। जे भला छोटा जा मर जावे फिर असीं की करते हैं कि कहने वो बच्चा बड़ा अच्छा सी, बाहरों आउंदा सीगा, साडा थकेवा ही लै जांदा सीगा, वो बड़ियां अच्छियां अच्छियां दंदियां निकालदा सीगा। अगर जे कोई गभरू बड़ा होया गुजर जाता है फिर की करते हैं, माया कारण पिड़ बंद रोवे। आप कहते झूठा रोवण हारा है। असी फिर माया की खातर रोने हैं। गभरू हो गया सीगा, पढ़ाया लिखाया सीगा, हुण तां उसने सानू कमाई करके खवाउणी सीगी। सो असी उस विचारे की आत्मा नूं तां विलकदे नहीं कि उसकी आत्मा नाल की होया होऊगा, कि सतगुरु ने संभाल कीती या नहीं कीती, या उहदी खातर भजन व्यास करिए। असी अपने ही धंधियां वास्ते रोने हैं कि साडा ये नुकसान हो गया, ये हो गया। सो महात्मा प्यार दे नाल सानू समझाउंदे है ये क्यों कि असी मोह डाकू दे वस पै के ऐसा करते हैं। सो संत महात्मा ना तो कोई नवी कौम बनाने वास्ते आउंदे आ, ना पहला बनी किसी दी तोड़न वास्ते आउंदे है। सब संत अंदरों एक हुंदे है, वो मालिक दे भेजे आउंदे है। कबीर साहब कहंदे है कि संत संत को दो कर जानी, सोजन जान नरक दी खानी। जो भी संत कमाई करके सचखंड पहुँच गया वो एक है। उन्हां दा प्यार हुंदा आपसरी में, वो सहेलियां हुंदियां हन। इस वास्ते जिहड़ा उत्थे पहुंचिया ही नहीं वो किस तरह संत हो सकता है। सो इसे वास्ते तुहाडे अगे स्वामी जी महाराज का छोटा जिहा शब्द मैं रखदा हां। कल गुरु नानक की बाणी मैं सुनाई सी। साडा मुख्तलिफ महात्मा की बाणी लैण तो यही भाव हुंदा है कि 100 सियाणियां इक्को मत, मूर्खां आपो अपनी। महात्मा चाहे अज तो 500 साल पहला पैदा होया है, चाहे 5000 साल पहला होया है, हर एक महात्मा की बाणी के अंदर नाम शब्द सतसंग की महिमा है। क्या संत सतगुरु तो बगैर असी सतसंग जारी नहीं कर सकते। वो आउंदा है तो अपना सत्संग जारी करता है। गुरु बगैर नाम नहीं मिलता, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं। सो इस तरह स्वामी जी महाराज छोटे ही शब्द दे विच दसदे है कि मन नूं किस तरह सुत्ते नूं असी जगाउणा है, किहड़ी ताकत है जिहड़ी इस मन नूं जगा सकदी है जी। ये नामी भाग दूसरा शब्द 19वां सार वचन पन्ना 125। होता मन कसे जागे पाई, तो पाओ मैं करूं बखान। सोता मन कसे जागे पाई, सो पा
स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं तुहानू दसदा है कि थोड़ा जिहड़ा मन है वो परमात्मा की तरफों सौ गया है, दुनिया की तरफों जागदा है। मैं वो उपाय तुहानू दसदा है कि जिहदे नाल तुहाडा दुनिया की तरफों मन सौ जाए, परमात्मा की तरफों जाग पवे। लेकिन इत्थे आके असी लोग अजीब ही अकल के मालिक हैं। मन नू जगाउण दी खातर कित्थे जाने हैं, की साधन करते हैं, या तो पैसा जोड़ के तीर्थां ते चले जाने हैं। लेकिन असी ठंडे दिल नाल कदे भी महात्मा की बाणी नूं नहीं विचारियागा कि तीर्थ क्यों बने, इन्हां दा महात्म क्यों है। क्योंकि उस जगह के उत्ते किसी न किसी महात्मा ने तप अभ्यास किया हुंदा है। जिस तरह गंगा है वैसे तो 1500 मील लंबी वहिंदी है जमीन के उत्ते, लेकिन वो थोड़े जे थां दा क्यों महात्म है बई, उत्थे रामचंद्र जी महाराज ने अपना तप अभ्यास किया। इस वास्ते असी उन्नी जगह नूं पवित्र मनते हैं। इस वास्ते इसे तरह श्री अमृतसर साहिब नूं असी क्यों पवित्र मनते हैं। उत्थे गुरु साहिबाना ने तप अभ्यास किया, सत्संग किया, नाम का प्रचार किया। इसे तरह कुलैत दे अंदर असी क्यों अच्छा समझते हैं कि उत्थे कपिल मुनि ने अपना तप अभ्यास किया। ये ठंडे दिल विचारन की गल है। जब तो महात्मा उस जगह दे विच सन, वो तो नाम भी मिलता सी, सत्संग भी मिलता सीगा, और जो उन्हों का प्रचार सी, जिहड़े जीव जाते सन फायदा उठाते सन। अज तो तुसीं देख ही सकते हो कि जिस वक्त रामचंद्र जी ने तप अभ्यास किया सीगा, उदों हरिद्वार के अंदर कोई मवेशी मेला नहीं हुंदा सी, कोई सिनेमे का तो सवाल ही पैदा नहीं हुंदा सीगा। उत्थे की सी, आम साधु महात्मा जाके अपनियां जगह बना के तप अभ्यास करते सी। अज तुसीं देख सकते हो उस जगह हरिद्वार दे विच वध तों वध सिनेमे बने हैं, क्योंकि सिनेमे वालिਆਂ ਨੂੰ पता है कि लोग इत्थे हुण ज़्यादा आउंदे है, ज़्यादा खट्टी होऊगी। जिन्ने भी तीर्थ है, मैं किसी की निंदिया नहीं करदागा, कि सारे तीर्थां दे उत्ते जाके देख सकते हो। उत्थे वध तों वध तमाशे अजकल चालू हो गए है, वध तों वध फिल्मां लग गईयां है। सो महात्मा तां सानू प्यार दे नाल दसदे है कि तीर्थ तां महात्म जिथे भी बैठ जाते हैं उत्थे तीर्थ हो जाते हैं। महाराज सावण सिंह दसदे हुंदे कि कोई आदमी पुष्कर जा रहा सीगा। किसी ने पूछा कि कित्थे जा रहे हैं, कहंदा जी तीर्थ यात्रा मैं जा रहा है। सुनिया भी तीर्थ दे उत्ते इशनान करिए तो अगला जन्म जिहड़ा है इंसान दा मिलदा है। वो समझदार व्यक्ति सी, वो कहंदा हुण किहड़ा तू गधा है, होता है, हुण भी इंसान है, जिहड़ा फेर आके काम करेगा तू अज कर लै। सो महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है कि तीर्थां दे उत्ते तुसीं देख लो। कबीर साहब कहंदे है, जल का मज्जन जेगत पावै, नित नित मैंडक नावै, तैसे मैंडक तैसे वो नर फिर जोनी आवै। कहण लगे तुसीं ठंडे दिल नाल देखो, उन्हां तीर्थां दरियावां दे अंदर बहुत सारे मच्छ डड्डू वगैरह रहिंदे है। अगर वो रोज़ नहाउण वाले मुक्त नहीं हुंदे गे, जिहड़े असीं साल 2 साल तो जाके नहावांगे, कबीर साहब कहंदे वो किस तरह मुक्त हो सकदे है। इस वास्ते कबीर साहब तां इत्थों तक कहंदे है, गंगा तीर जे घर करें पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए इउं कथ रहे कबीर। साल विच दी नहाउणा तां कबीर साहब कहंदे एक पासे रह गया। अगर तू तीरथ दे उत्ते घर बना लवें, रोज़ वो तीरथ दा पानी पीवें, फिर भी तू मुक्त नहीं हो सकदा गा। गुरु नानक देव जी महाराज किस नूं सच्चा तीर्थ कहंदे है। वो कहंदे है कि ये शरीर सरवर है, संतो इशनान करे लिवलाए। अगर कोई सच्चे तो सच्चा तीर्थ है या तलाह है, वो तुहाडा शरीर है, तुहाडी देह और वजूद है। इहदे अंदर जाओ, अंदर जाके इशनान करो। नाम इशनान करे से जन निर्मल शब्दे मैल गवाए। तुसी नाम दे विच जाके इशनान करो, क्योंकि साडी आत्मा दे उपर पहला असूल पड़दा है। इस दे अंदर सूक्ष्म है, उस दे अंदर कारण है। जिवें एक पिंजरे ते दूसरा चढ़िया है, दूसरे ते तीसरा चढ़िया है। जद असीं तिन्ने पड़दे आत्मा दे तो ला लैने हैं, ये 10वें द्वार दे विच पहुँच जाती है, जिसनों रिखी मुनि तुरबेणी करके बयान करते हैं। कबीर साहब प्रागराज कह के बयान करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज उसनों सच्चा अमृतसर करके बयान करते हैं। गुरु अमरदेव जी महाराज की बाणी दे विच आउंदा है, सच्चा अमृतसर काया माहे मन पीवा पाए सो पाए है। जिस अमृतसर दे विच ना के तुहाडी मुक्ति होनी है, वो तुहानूं 10वें द्वार दे विच मिलेगा। सारे पढ़दे आत्मा तो लाओ तां जाके उत्थे इशनान कर सकती है। इस वास्ते आप कहंदे है कि बाहर के किसी भी साधन या कर्मकांड दे नाल तुहाडा मन नहीं जागदागा, बल्कि अंदर हंकार आ जाएगा।
मैं इतना पढ़िया है, मेरे वर्गा कौन है, मैं इतना वर्त रख ले है, मैं इतना संजमी है, मैं इतने अच्छे अच्छे कर्म करदा है, सवाए हकार तो होर कुछ भी पल्ले नहीं पैंदागा। महात्मा सानू दसदे है अगर वो पुण्यदान ते रीझदा तां उहनूं अमीर लोग ही प्राप्त कर लेंदे, गरीब विचारे रह जांदे। अगर पढ़ पढ़ाई वाले उसनूं प्राप्त करदे तां चतुर लोग उसनूं पा लेंदे, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹਾਟ ਵਕਾਏ, ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਸਭ ਸੀਸ ਦੀਏ ਲੈ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅਗਰ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਧਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਏ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਜੀ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਪੀ ਰਾਖੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ ਕੇ ਹੁਏ ਸੁਜਾਨ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਹੁ ਵਿਦ ਤਾਰੇ, ਮੋਨੀ ਹੁਏ ਨਿਦਾਨ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਧੋਖੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਪ ਵਗੈਰਾ ਧੂਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਈਆਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 5 ਅੱਗਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਅੱਗਾਂ ਜਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੋਇ ਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜੰਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕੇ, ਅਦਕ ਐ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਬੇਕਾ, ਮੋਨ ਰਹਿਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ,
ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛਿੜਕੈ ਨਾਹੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਕਰਮਿਆਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਮੋਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਮੰਗਿਆ, ਹੱਥੇ ਹੀ ਖਾਧਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਪ ਤਪ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਰ ਭਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕਾ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਹੁ ਵਿਦ ਧਾਰੀ, ਮੋਨੀ ਹੁਏ ਨਿਦਾਨ, ਆਸਯੋ ਪਾਉ ਹਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੀਵਾਰ ਕਰੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਸਯੋ ਪਾਉ ਹਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਨੇ, ਤਾਵੀਏ ਮਨ ਜਗਾਨਨ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਪੁਨਿਐ ਜੁਗਤ ਕਹੀ ਪਰਮਾਨ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤੜਫ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੜਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੜਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਔਖਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਚੱਖ ਲਈਏ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਬ ਇਹ ਰਸ ਆਵੈ ਤਬ ਉਹ ਨਾ ਰਹਾਵੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਲਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲਓ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਤੜਫ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਝਾਏਗਾ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਦ ਬੱਧਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦ ਛਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੜਫ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਔਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ।
क्योंकि जो अंदरला ਸਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵ ਦੇ ਐਬ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਆਪ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਲੰਘਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮਰਦ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਔਰਤ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗਲੀ ਵੀ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਐਬ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਅਣਜਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਆਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਪਸ਼ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੂਕ ਸੁਣੀ ਜਦ ਅਜੈਬ ਦੀ ਗਈ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰ, ਆਸਣ ਛੋੜ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਅਖੀਰ। ਆਖਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਗੈਰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੜਫ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो मेरे कहने का भाव इतना ही है, खोजत सतगुर पाए उन ये युक्त करी प्रमाण। संतां नूं जदों असीं मिले उन्होंने जुगती दसी कि किस तरह अंदर जाना है और किस तरह जाके मन नूं जगाउणा है, किस तरह आत्मा नूं शब्द दे नाल जोड़ना है जी। खोजत खोजत सतगुर पाए उन ये जुगत करी परमान। सत्संग करो संत को सेवो तन मन करो कुर्बान। की करो मुक्ति के साधन तीन दसदा है। महात्मा की संगत और सोबत करो, उन्हां ते भरोसा करो, जो दसदे उस दे उत्ते चलो। इउं ना करो कि जिवें कोई महाजन सत्संग दे विच जांदा, बहुत साल जांदा रहा, आखिर धोती झाड़नी घरे आ जाना। एक दिन उसका लड़का गया, जो कुछ सत्संग दे विच सुनिया उत्थे यही सी कि हर जीव नाल प्यार करो, किसी दे वास्ते बुरा ना सोचो, क्योंकि परमात्मा सब दे अंदर बैठा होया है। घरे आया, गऊ किते दुकान दे उत्तों आटा खा रहे सी, दिल च ख्याल आया बहुत मकाना का किराया आउंदा है, बहुत पैसा बैंकां दे अंदर पिया होया है, अगर ये 2 किलो आटा खा जाएगी, इहदे अंदर भी परमात्मा है, की फर्क पैण लग्या है। शाहूकार दुकान नूं आ रहा सी, जदों गऊ नूं वेख्या आटा खांदी नूं, वो बड़ा खफा होया। वो अन्ने दे आन्या तैनूं दिस नहीं रही, गऊ तेरे कोले आटा खा रही है। वो कहने लगा, पिता जी परमात्मा ने बड़ा कुछ दिता है, अगर ये जीव 2 बुरक ला लेगा की फर्क पैण लग्या है। वो कहने लग्या, ये तू कित्थों सीख के आया है, कित्थों मत तैनूं आई। वो कहने लग्या, मैं तुहाडे थां सत्संग च अज गया सीगा, सत्संग दे विच महात्मा कहंदे सीगे कि किसी दा बुरा ना चितवो, सब अंदर परमात्मा है, सब दे वास्ते दिल अंदर जगह रखो। वो कहने लग्या, मैनूं 30 साल हो गए सत्संग दे अंदर जांदे नूं, अगर मैं इहो जिहियां गल्लां सुणदा जां पल्ले बन्नदा तां घर ही उजाड़ देना सीगा। खबरदार मुड़ के ना जाए, जे गया तो उत्थों दियां उत्थे छड्याई दियां हुंदियां है। सो महात्मा कहण दे भाव ये है कि सानू इस तरह का सत्संग नहीं करना चाहिए। सत्संग दे अंदर जो कुछ भी असीं सुणदे हैं उस दे उत्ते अमल करना है। मोटे मोटे थोड़े जे ऐब हुंदे है, अगर आदमी एक ऐब एक सत्संग दे विच छड्डे तां 5-4 सत्संगां दे विच ये ऐब छड्ड सकदा है, पवित्र हो सकदा है। इस वास्ते आप कहण लगे कि बड़ी तो बड़ी कुर्बानी भी परमात्मा नूं पाउण वास्ते छोटी हुंदी है। सो इस वास्ते आप कहते तन नूं कुर्बान कर दो। अगर असीं तन गुरु तो कुर्बान कर दिता
ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਭੋਗਾਂਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਟ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਮੀਟ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਵਗੈਰਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਤਸੰਗ, ਔਰ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨਿਆਂ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਸ ਅੰਤਰ ਜਾਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੋ ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਗਗਨ ਜੜ, ਚੇਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਗਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਨਕਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਗਗਨ ਜੜ, ਚੇਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ, ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਜਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸ਼ਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਬੈਠਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਦਮੀ ਸੱਤ ਵਲੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੌਂ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ, ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਜਾਨ, ਮਨ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੂਰਤ ਕੋ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਲ ਸਮਾਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਮ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਇਹੀ ਮਨ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੂਰਤ ਕੋ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਲ ਸਮਾਨ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਨੇਕ ਵਿਧਾਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਇਹ ਬਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਨੇਕ ਵਿਧਾਨ, ਯਹੀ ਉਪਾਉ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਉਪਾਉ ਨਾ ਕਰ ਪਰਮਾਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਗੈਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਯਹੀ ਉਪਾਉ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਉਪਾਉ ਨਾ ਕਰ ਪਰਮਾਨ, ਬਿਰਥਾ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੇਂ ਆਪਣੀ, ਲਗੇ ਨ ਕਬੀ ਠਿਕਾਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਅਰਥ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਜੰਪਰ ਵੱਧੇ ਮਾਰੀਐ ਜੋ ਸੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਜਮ ਕਾ ਠੈਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਏਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨਹੋਂ ਲਿਆ ਬਚਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਮ ਦਾ ਜੋ ਲੱਠ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਰੋ ਉੱਠਦੇ ਹੈ,
ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਢੂੰਡ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੀ ਕਹੂੰ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਢੂੰਡੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਿਰਥਾ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੇ ਆਪਣੀ, ਲਗੇ ਨ ਕਵੀ ਠਿਕਾਨ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭੈ ਭਟਕੇ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਾਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਚਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਜਾਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਝਗੜ ਨਵੇੜਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਕੁਰਰੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਜੋੜ ਡੁਬੰਦੇ ਆਪ ਸੇ ਤਾਰੇ ਕਿਨਖੇ, ਤਰੰਦੜੇ ਪੀ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਿਰਸੋ ਰਤਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਰਿਆ ਹੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭੈ ਭਟਕੇ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾऊं, ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ, ਸਿਤਾਰੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲੀ ਸਿੱਟ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਾਸ਼ੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾऊं, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਘਰ ਪਾਵੇ 84 ਛੂਟੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੈਂ, 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਘਰ ਪਾਵੇ 84 ਛੂਟੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ ਬੁਝਾਈ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਸਭ ਭਟਕੇ ਖਾਨ।
स्वामी जी महाराज ने एक छोटे ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਫਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਰੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾਗਾ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਗੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗੇਗਾ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਫੇਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲੱਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਭਰਾਵਾ ਮੁਕਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਜਦ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਪਾਵੇ 84 ਝੂਠੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ 부ਝਾਈ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਸਭ ਭਟਕੇ।